عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل بعلوي، وجميع ولي تسعة في جزيرة جوا، خصوصا إلى روح سنن gunung jati شريف هداية الله، وجميع ذرية سيدنا حسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي، والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، والإمام محمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح جدك، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، والحبيب أبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني، ثم إلى روح جدك حج مسلم بن جور حج إلياس، وجدته حج فاطمة بنت حج صالحون، والوالد حج صافيان بن دلته حج سليمان، والوالد حج جمال الدين المالك المهدي بن حج حلواني، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا ضريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعل لي وهوا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua sampai malam hari ini masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat wal afiat. Masih diberikan Allah taufik hidayah, sudah mengerjakan salat maghrib dan mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari majlis kita ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kajian kita yang terakhir masih dalam surah An-Nisa ayat 163, di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjawab tentang pernyataan atau pertanyaan orang-orang ahlul kitab, ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu
bukan nabi, bukan seorang rasul, ya. Karena tidak dapat kitab suci diturunkan secara utuh sebagaimana diturunkan kepada Nabiullah Musa. Ya, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuntut Nabi Muhammad dapat Alkitab secara utuh, satu, bulat, ya. Allah jawab, mereka ini kan ahli kitab percaya kepada nabi-nabi selain Nabi Musa. Seperti misalnya Nabi Nuh, mereka percaya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, mereka percaya, ya. Sedangkan para nabi-nabi yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya ini, kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan kitab secara utuh, tapi bertahap atau suhuf saja, ya. Dan mereka beriman. Kenapa ketika Nabi Muhammad mendapat firman secara berangsur-angsur mereka nggak percaya dan mengatakan dia bukan rasul, bukan nabi. Nah, ini kan bertentangan sama keyakinan mereka sendiri. Itu. Kalau ente percaya Nabi Ibrahim dapat suhuf dan itu bertahap ngasihnya. Nabi-nabi yang lain ada yang dapat kitab, ya, bertahap juga ngasihnya. Kenapa ketika Nabi Muhammad dan antum semua beriman? Kenapa ketika Nabi Muhammad yang mendapat firman Allah kalian enggak percaya? Nah, pertanyaan dari Allah dikembalikan ya sama Allah Subhanahu wa taala pertanyaannya. Kata Allah, kami sesungguhnya telah mewahyukan kepada kamu ya Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelah Nuh, dan juga sebagaimana kami telah wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail, juga Ishaq, wa Ya'qub, ini kita bahas kemarin tuh ya, wal asbat, anak-anaknya Nabiullah Ya'qub yang berjumlah 12, wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa atayna Dawud zabura. Nah ini, ya, Zabura ini nama kitab yang Allah turunkan kepada Nabiullah Daud, ya, bimakna mazburan ay maktuban. Zabur itu artinya sesuatu yang ditulis, ya, sesuatu yang tertulis. Nah, kalau Al-Quran bacaan, sesuatu yang dibaca, ya, bacaan. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Nah ini Allah lanjutkan lagi, ya. Ini mereka kan mengatakan, nah ini Allah menurunkan firman lagi kepada ente ya Muhammad. Kita kan ngasih hujah tentang Nabiullah Musa. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala nyebutin Musa di sini. Di ayat yang tadi tuh, ada enggak Nabi Musa? Enggak ada, ya. Ini Musa enggak ada, ya. Padahal kita kan memberikan hujah kepada ente dengan Nabi Musa yang mendapat Taurat utuh satu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini di ayat ini kalau emang ente rasul, ini firman Allah menyebutin tuh Musa. Nah, kata Allah, wa rusulan, dan juga telah kami utus rusulan para rasul. Qad qasasnahum 'alaika, yang sungguh telah kami ceritakan para rasul-rasul kami 'alaika kepadamu ya Muhammad min qablu, sebelumnya. Ya. Jadi ada rasul-rasul yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad kisah hidup mereka. Tapi kata Allah, wa rusulan, dan juga kami telah mengutus para rasul lam naqsushum 'alaik, yang tidak kami ceritakan kisah-kisah mereka kepada kamu hai Muhammad. Jadi ada kisah-kisah nabi dan rasul yang tidak Allah ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tahu cerita para nabi dan rasul cuma beberapa saja. Ternyata Nabi dan Rasul itu ruya annahu ta'ala ba'atha thamaniyata alaf nabi, arba'ata alaf min Bani Israel wa arba'ata alaf min sa'irin nas. Ini pendapat yang pertama nih, bilang Allah Subhanahu wa taala mengutus 8.000 nabi. 8.000 nabi. Ini pendapat, ada yang pendapat seperti ini. Ya, yang 4.000 itu dari Bani Israel,
4.000 dari selain Bani Israel, gitu katanya. Ya, pendapat ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Mahalli, Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Makanya di sini Imam Abdurrahman As-Suyuti mengatakan qalahu Syekh fi surati Ghafir. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini maksudnya ya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dalam menafsirkan surat Ghafir. Ya. Ini berarti kalimat seperti ini Imam Suyuti tabarra'a minhu. Artinya lepas tangan. Ini pendapatnya Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Ya. Jadi dia enggak mau menyalahkan, juga enggak mengiyakan. Ya. Kalau Imam Mahalli, kata Imam Suyuti, Imam Mahalli bilang dalam tafsir surat Al-Ghafir, Nabi dan Rasul itu jumlahnya 8.000. Yang 4.000 dari Bani Israel, 4.000 dari selain Bani Israel. Ini kata Syekh Mahalli gitu. Dia nggak komentar masalah ini. Cuma di tafsir Sawinya dikatakan, ya ada juga pendapat yang mengatakan hadhir riwayat dhaifah. Ini pendapat yang ini lemah katanya. Ya. Falidzalika tabarra'a minha mufassir. Makanya Imam Suyuti di sini lepas tangan, enggak komen apa-apa. Ya, enggak mengiyakan, enggak menafikan. Ya. Wal riwayah al-masyhurah, riwayat yang lebih masyhur, annal anbiya mi'ata alfin. Ya. Nabi itu jumlahnya 100.000. Jumlah Nabi 100.000. Ada juga wafi riwayat, ada riwayat lain mengatakan mi'ata alfin, 200.000 wa arba'atun wa ishruna alfan, dan 24.000, 224.000. Pendapat yang mengatakan jumlah Nabi dan Rasul 224.000. Ya. Minhum 300 wa 13 atau 14 atau 15. Nah, dari mereka yang jumlahnya tadi 224.000, di antara mereka adalah Rasul yang katanya berjumlah 313, ada yang bilang 314, ada yang bilang 315. Ada riwayat lain mengatakan 124.000, bukan 224.000 tapi 124.000. Kalau kita kitab fikih itu diterangkan 124.000 jumlah Nabi dan Rasul. Ya, jumlah Rasul saja dari 124.000 313 menurut riwayat terkuat. Tadi juga 14 atau 15. Ya. Apa? Kalau yang di kitab fikih yang paling masyhur itu 124.000, Rasul ya, dari jumlah tadi itu Rasulnya 313. Ini riwayat yang masyhur. Cuma katanya wa ba'da dzalika, setelah kita tahu khilaf antara para ulama, fal haqqu annahu lam yablughna adadahum 'ala sahih. Wa inna ma hiya ahadits mukhtalifah tuqbalu ta'an kama afadahu asy-syekh. Jadi katanya yang pendapat yang paling kebenaran yang paling hakiki katanya kita belum tahu jumlah sebenarnya itu berapa. Karena hadis-hadis yang meriwayatkan ini katanya mukhtalifah, berbeda-beda riwayatnya. Ya, dan ini saling kekuatan hadisnya saling mendorong satu sama lain. Mana yang lebih kuat kita nggak tahu. Ya pada intinya kita imani saja ya secara ijmal bahwasanya Allah mengutus Nabi dan Rasul berapa jumlah, banyak dah gitu. Dan Nabi dan Rasul yang Allah utus kami semua beriman. Begitu aja udah. Mau yang Allah sebutin di Quran kek atau enggak kek, Nabi sebutin jumlahnya atau enggak kek, terserah. Ya, jadi kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, akidah seperti ini lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena kalau misalnya doang nih, kita meyakini Nabi dan Rasul itu 124.000. Ternyata lebih. Kan Allah mengatakan, ya, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang kami ceritakan. Ada Rasul yang tidak kami ceritakan. Kalau kita patokin Rasul itu atau Nabi 124.000, ternyata ada lebih dari itu, kita nggak iman sama mereka. Jadi salah kita jadinya. Padahal kita wajib mengimani semuanya. Gitu. Ya, ini makanya pendapat para ulama ya sekedar kita tahu saja. Ya, pendapat terkuatnya sekian. Cuma secara umum kita mengimani semua Nabi dan Rasul yang Allah utus. Yang kita kenal ataupun nggak kenal terserah. Yang penting saya iman aja. Selama itu Nabi dan Rasul. Gitu aja udah. Kata para ulama Ahlussunnah seperti itu, akidah kita yang lebih tepat. Jelas kira-kira? Ya, karena yang tahu jumlah sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi intinya setelah Nabi Muhammad enggak ada lagi nabi. Jangan saya ngomong begini ntar akhirnya berarti kalau ada nabi lagi saya percaya. Enggak, maksud saya ini nabi sebelum Nabi Muhammad, ya. Kalau setelah Nabi Muhammad enggak ada lagi. Enggak ada orang yang diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Ya, Nabi Khidir enggak sebelum Nabi Muhammad adanya. Ya.
Pokoknya setelah Nabi Muhammad diutus, diangkat jadi Rasul, berarti beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jelasnya? Makanya Allah katakan begitu. Ada yang kami ceritakan padamu jumlah ceritanya kisahnya ya Muhammad, ada juga yang tidak kami kisahkan, gitu ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini jawaban Allah. Di ayat berikutnya, ayat ini Allah tutup ayatnya dengan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, dan sungguh telah berbicara Allah Musa kepada Nabi Musa bila wasithah, tanpa perantara, takliman, dengan perkataan yang sebenar-benarnya, ya. Jadi bukan berarti ini, katanya jangan kita mensalah tafsirkan bahwasanya Allah sebelum ngomong sama Nabi Musa diam dulu. Enggak, Allah itu enggak diam. Allah itu punya sifat mutakalliman, ya, mutakallim, berbicara terus, enggak pernah berhenti. Dari mulai zaman azali enggak ada apa-apa sampai enggak ada akhirnya, Allah selalu berbicara, selalu berfirman, ya. Dan Nabi Musa ketika mendapat panggilan dari Allah untuk berbicara, ini kita jangan artikan bahasanya apa ya Ustaz ya? Enggak pakai bahasa. Allah itu enggak butuh bahasa, Allah itu enggak butuh suara, Allah itu enggak butuh huruf. Jadi gimana? Udah Allah tanamkan di hati Nabi Musa, paham aja udah. Paham kira-kira? Yang dikatakan sebagai ilmu laduni itu begitu. Tahu-tahu paham aja gitu. Ya. Kan kita santri pengen dapat ilmu laduni, ilmu laduni, ngaji, belajar ilmu laduni, ya. Ilmu laduni itu kata para ulama yang benar-benar mutlak, jarang yang dikasih. Yang tadinya blow on gitu, on, terus tiba-tiba pinter, itu jarang yang dikasih. Tapi laduni itu kata para ulama termasuk laduni juga, ya. Bukan biasanya kita paham nih, biasanya kita belajar dulu nih. Belum paham nih, ini gimana ini ya, misalnya gitu. Udah kita terus saya belajar, lama-lama besok-besok jadi paham. Itu laduni namanya, ya. Tambahan ilmu dari Allah. Atau misalnya kita pertama ngaji cuma kitab kecil 1, 2, 3, begitu ngajar tiba-tiba disuruh baca kitab gede, pas kita baca, oh kok gampang ya, karena kita sudah punya modal ilmu alatnya, oh gampang ya, ternyata bacanya begini. Nah, itu namanya ilmu laduni juga, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ya, nah Nabi Musa pun seperti itu. Nabi Musa itu berbicara dengan langsung diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ya, maka di sini di ayat ini Allah menyebutkan Musa sebagai jawaban orang-orang Yahudi Ahlul Kitab bilang, tuh di ayat sebelumnya Musa enggak ada tuh. Berarti ente karena enggak nyebutin Nabi Musa, ente bukan Rasul Muhammad. Gitu. Dibalas sama Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Nih, sekarang kata Allah, tunggu dong, sabar. Saya nyebutin nabi-nabi yang tadi itu, Musa di ujung. Wa kallamallahu Musa taklima. Akhirnya diam nih orang-orang ahli kitab. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Baik. Kemudian dan ingat ya, Nabi Musa itu walaupun beliau seorang kalimullah, tapi tetap derajat Nabi kita Muhammad SAW lebih tinggi dari beliau. Ya, Nabi Musa sebelum diajak ngomong disuruh tirakat dulu, disuruh puasa, ya 40 hari supaya membersihkan dirinya. Ini puasa itu membersihkan orang dari dosa-dosa, gitu. Walaupun Nabi Musa nggak bikin dosa, cuma untuk mempersiapkan diri menghadap Allah dalam kondisi yang suci. 40 hari puasa. Terus ketika dia disuruh menemui Allah, jalan kaki Nabi Musa, ya, ke Bukit Tursina, meninggalkan umatnya bersama Nabi Harun. Dan Nabi Musa pesan sama Nabi Allah Harun, jaga nih ya, mereka ibadah sama Allah jangan sampai berubah akidahnya, itu, ya. Akhirnya Nabi Musa berjalan. Ketika mencapai lembah Tur itu ya, Bukit Tursina itu, disuruh lepas sendal. Ya, Musa, copot sendal kamu berada di lembah yang suci. Nabi Musa lepas sendal, baru berbicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu, setelah itu Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan saya melihat kamu. Saya udah ngomong, ya, tapi saya pengen lihat. Ya, kan lihat belum ngomong belum tentu lihat orang ya. Ya, kayak kita di handphone kan orangnya mana kita tahu ya. Lagi ngapain, lagi mandi apa enggak tahu, kita ngomong doang. Nah, saya pengen lihat engkau ya Allah, kata Allah. Enggak kuat ente Musa. Ini enggak akan kuat lihat saya. Kalau ente enggak percaya, saya akan tampakkan cahaya saya ke bukit, ke gunung. Kalau kamu kuat lihat cahaya itu, berarti kamu mampu lihat saya. Begitu Allah tampakkan cahayanya yang suci itu, pingsan Nabi Musa, enggak kuat. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maafin saya Allah, saya enggak akan minta apa yang saya enggak mampu. Gitu. Itu Nabi Allah Musa, seorang kalimullah, tapi beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menerima perintah salat, Nabi Muhammad ya dicuci dulu. Ya, lagi tidur dibangunin, enggak pakai tirakat. Ya, karena beliau udah suci. Ya, lebih suci dari yang lainnya, makhluk paling suci. Lalu direbahkan, dibelah dadanya, dibelek dadanya, dioperasi. Ya. Diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Ya. Lalu setelah udah bersih, tambah bersih lagi, dimasukkan cahaya hikmah, cahaya keyakinan. Ya. Bertambah lagi yakinnya sama Allah, tambah lagi ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukin lagi ke tempatnya semula, lalu ditutup lagi dadanya dan tidak ada bekas sama sekali. Ya. Dan peristiwa pembelahan dada ini menurut ahli sejarah terjadi 3 kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang ini peristiwa Isra Mi'raj. Dan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin diajak berbicara, dijemput dengan kendaraan buruk. Ya, dan belum pernah ada makhluk apapun yang menaiki buruk kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang pertama kalinya. Ya, yang mana buruk itu sekali melangkah itu sejauh pandangan mata kita. Jadi kalau kita di tanah lapang atau di laut gitu ya, di pantai ini kan ujung-ujung laut sono tuh, ya kayak seakan-akan nyentuh langit gitu kan. Nah, itu begitu buruk itu sekali langkah sampai sono. Itu buruk. Ya. Dan enggak cuma dikirim kendaraan, dikirim paspamrul ya. Pasukan pengaman paspamsul, pasukan pengaman Rasul gitu ya. Kalau ada presiden ada paspamres, ya paspamsul ya. Pasukan pengaman Rasul. Dan yang dikirim ini bukan ece-ece. Ya, bukan PM-PM yang kelas rendahan. Yang dikirim ini PM-nya itu adalah jenderal-jenderal para malaikat. Enggak satu dikirim, 3. Ya, Jibril, Mikail dan Israfil yang membarengi Nabi Muhammad SAW, menjaga Nabi Muhammad. Jadi dikawal, mengawal, ya. Bayangin tuh 3 malaikat turun semuanya, jenderal-jenderalnya. Buraq dinaikin sama Nabi Muhammad. Buraq ketika dinaikin saking girangnya nggak bisa diem, jingkrak-jingkrakan. Saking senengnya dinaikin Rasulullah. Nabi Muhammad mau naik susah, ditepak sama Jibril. Mah ya Buraq, diem Buraq. Fokok Rasulullah, di atas kamu ada Rasulullah ini. Jangan kecicilan kata Jibril gitu. Diam Buraq, langsung dimarahin sama Jibril. Ya, diam kamu, ntar di atas kamu ada Rasulullah. Ya, begitu naik, dibuat terbang sama Buraq. Karena Buraq punya sayap. Ya, ini malaikat kanan kiri sama belakang mengawal Rasulullah SAW kayak jet tempur gitu. Ya. Oh, jadi ya nggak ada yang berani ngalangin dah tuh. Ya, yang lewat ini orang-orang mulia dan makhluk yang mulia semuanya. Ya, terbang menuju ya Sidratul Muntaha ke Baitul Maqdis, lalu dibawa ke langit 1, 2 sampai 7 sampai Arsy, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat itu ketika berbicara sama Allah, Jibril aja nggak kuat, nggak bisa masuk, yang nggak bisa menemani Nabi Muhammad sampai menghadap Allah. Kata Rasulullah, Jibril, ente nggak ikut sama saya, ya. Ya, kata Jibril, tempat saya nggak bisa ya Rasulullah, saya kalau maksa ikut saya akan terbakar. Ya, bayangin tuh Jibril padahal dari cahaya, ini tempat yang penuh cahaya, Jibril masih kebakar. Tapi Rasulullah yang dari ya flesh and blood, darah dan daging dan tulang, tapi tembus terus Nabi kita Muhammad SAW. Dan nggak disuruh nyopot sendal, ya. Dan itu berbicara dengan melihat itu Rasulullah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mu'tamad melihat, bukan dengar kayak Nabi Musa, melihat, ngobrol biasa. Makanya dan itu terekam dalam ibadah salat kita, percakapan Rasulullah menurut sebagian para ulama, saking senangnya melihat Allah, terucap pujian dari Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, gitu. Saking sukanya, senangnya, ya, kagumnya melihat Allah. Terucap kata kalimat pujian dari Rasulullah, at-tahiyyatul sampai lillah. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Oh, dapat jawaban dari Allah. Semoga keselamatan bagi kamu hai Nabi, ya, dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Nah, dalam kondisi yang super luar biasa, dapat keselamatan dari Allah, dapat rahmat, dapat keberkahan. Nabi Muhammad enggak pengen diambil sendiri tuh semuanya. Nabi Muhammad bilang, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Enggak cuma buat saya doang, tapi buat seluruh hamba Allah yang saleh. Nabi Muhammad SAW. Ya.
Nah, ini luar biasa magomnya Rasulullah SAW ya. Kenapa dibedakan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Kata para ulama dalam kitab ya dalam salah satu kitab yang membahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad, dzakal khalil, dzakal kalim, wa dzakal habib. Katanya, oh kalau itu kalimullah, ya disuruh copot sendal, jalan sendiri, suruh puasa dur itu kalimullah. Ini wa dzakal habib, ini kekasihnya Allah. Beda derajatnya. Kekasih itu ya namanya orang ya terkasih, dihormati, dimuliakan. Kita sama orang yang kita cintain, kan kita akan berkorban apa aja sampai dia merasa senang, mulia, dimuliakan. Ya gitu. Apalagi ini yang memuliakan yang memiliki seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW. Maka kita perlu berbangga diri jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa saja ketika mendapatkan di Taurat itu kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah itu, begini nanti akan ada satu kaum begini. Nabi Musa bilang, ya Allah jadikan itu umatku. Enggak, itu umat Muhammad. Nanti ada satu kaum kalau dia berjihad semua pahalanya dosanya dihilangin, masuk surga tanpa hisab. Ya Allah jadikan itu umatku. Enggak, itu umat Muhammad. Terus banyak tuh fadilah umat Muhammad. Akhirnya di ujung permintaannya Nabi Musa, ya Allah ij'alni min ummati Muhammad. Itu kalau gitu jadikan saya umat Nabi Muhammad katanya. Ya, dia pengen jadi umat Nabi Muhammad Nabi Musa itu. Ya, kata Allah, ya Musa, apakah enggak cukup kamu saya akan jadi rasul? Dan saya pilih kamu sebagai kalimi. Enggak cukup itu. Cukup ya Allah, cukup ya. Pengen jadi umat Nabi Muhammad, kita tanpa minta dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita aja tahu diri. Ya, kalau pengen dapat derajat yang mulia, ayo banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ikutin ajarannya, ikutin kewajibannya, ikutin sunnah-sunnahnya. Ya, bahkan dalam satu riwayat dikatakan begini, la yara wajhi salah satu anfus. La yara wajhi salah satu anfus, tidak akan melihat wajah saya nanti ya tiga jenis manusia ya. Yang pertama al-aqu liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nanti di hari kiamat di mahsyar Rasulullah nggak mau lihat hati sama orang tua. Al-aqu liwalidayh, nggak akan ngelihat wajahnya Rasulullah SAW. Yang kedua watarik li sunnati, orang yang ninggalin sunnah-sunnah saya. Oh ya, ngentengin sunnah, ninggalin sunnah. Kita makanya kalau kita mampu kerjain sunnah semampu kita. Qobliyah, ba'diyah, duha, witir semampu kita. Ya, dan jangan pernah kalau kita nggak mampu atau belum bisa, jangan pernah meremehkan sunnah. Sunnah doang apa sih? Ya, nggak penting. Jangan bilang nggak penting. Justru itu udah ajaran Rasulullah itu yang penting. Mau yang wajib, mau yang sunnah itu penting. Ya. Kalau ente meremehkan sunnah, meninggalkan sunnah dengan meremehkannya, nanti di hari kiamat nggak akan melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, la yara wajhi salasatu anfus, al-aqu liwalidayh, wa tarik li sunnati. Ya, kemudian wa man lam yusalli alayya wa man lam yusalli alayya indama wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Yang ketiga, orang yang tidak bersolawat kepada saya, kata Rasulullah, ketika disebutkan nama saya di hadapannya. Hati-hati tuh. Makanya kalau ada orang, ya, Nabi kita Muhammad, jawab tuh sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu biasain begitu. Ya. Ketika nama Nabi Muhammad, ya bukan Muhammad yang lain. Bapak Muhammad tolong hadir. Ya begitu enggak usah pakai sallallahu. Itu orang biasa ini. Kalau kita nyebut Rasulullah, Nabi Muhammad, langsung otomatis spontan biasain sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, karena kata Rasulullah, tidak akan melihat wajah saya orang yang ketika nama saya disebutkan di hadapannya dia enggak baca salawat kepada saya. Bahkan kata Rasulullah gitu, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang pelit adalah orang yang ketika nama saya disebutkan di hadapannya dia enggak baca salawat sama saya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Nabi Musa mulia, tapi Nabi kita Muhammad lebih mulia. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Ini kata Allah rusulan. Para rasul itu yang di Allah utus adalah ya sudah kami utus rasul-rasul mubasysyirin. Tugasnya rasul itu mubasysyirin, memberikan kabar gembira, pemberi kabar gembira, bisawab man amana, dengan pahala dari Allah bagi orang yang beriman. Apa pahalanya? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul misinya itu selain mengajarkan tauhid, memberikan kabar gembira. Yang mau iman sama Allah, mau nurut sama Allah, dapat surga. Semua nabi begitu.
Ya, hatta Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh janjiin begitu. Yang beriman dapat surga. Ya. Maka kan kita kalau doa itu minta surga. Ya. Kamu pernah lihat surga? Kan nggak pernah, ya. Perkara yang kita belum pernah lihat kita minta, coba ya. Perkara yang belum pernah kita tahu gimana dahsyatnya itu kita minta. Makanya dalam satu hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya, kalau kita ada orang lagi ngumpul zikiran rame-rame gitu, ya. Itu kan ada malaikat sayyahin yang tugasnya itu nyari majlis zikir. Lalu begitu dapat majlis zikir, dia ngumpul di situ, manggil malaikat yang di langit, ngumpul bareng zikir sama-sama. Setelah zikiran selesai, naik lagi ke langit. Allah nanya, "Hei malaikatku, kamu tadi zikiran sama hamba-hamba saya?" "Iya ya Allah." "Minta apa mereka?" kata Allah. Padahal Allah tahu, enggak perlu nanya. Kata malaikat, "Mereka minta surga ya Allah." Ya, kata Allah, "Emang mereka pernah lihat surga?" "Enggak pernah ya Allah." Terus apalagi yang mereka minta? Mereka minta perlindungan dari api neraka ya Allah. Ya, kata Allah, "Emang mereka pernah lihat neraka sampai takut begitu?" "Enggak pernah ya Allah." Ya. Terus kata Allah, "Hei malaikat, saksikan ya, apa yang mereka minta dan mereka minta perlindungan, aku sudah berikan kepada mereka." Tuh, itu berkahnya majlis zikir sama-sama. Makanya kalau ada Asmaul Husna tanggal 4 datang sini duduk, jangan pulang. Ya, lo giliran Isya makan baru datang lagi. Ente nyari kambingnya doang, nyari nasi uduknya doang. Zikiran sama-sama biar dapat yang Allah janjikan itu. Ya. Sebenarnya pahala itu besar, cuma kita nggak lihat aja. Kalau kita lihat pahala, mungkin kita nggak akan mau ninggalin membuang waktu kita buat sia-sia gitu. Karena pahalanya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mubasysyirin, pemberi kabar gembira. Maka kata Rasulullah, ya, saya sudah pernah masuk surga, kata Rasulullah. Ketika Mi'raj itu Allah Rasulullah diizinkan masuk surga, lihat-lihat surga, tur keliling surga sama Jibril, lihatin. Ya. Maka kata Rasulullah, "Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar." Ya, di dalam surga itu terdapat keindahan yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, hati belum pernah mampu membayangkan. Luar biasa. Ya. Bahkan kata Rasulullah, "Mandilu Sa'din." Ya. Ini mandil itu sapu tangannya Sa'ad itu sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'adz, ya. Mandilnya Sa'ad kata Rasulullah di surga itu lebih mahal dibandingkan dunia dan seisinya. Lebih afdal, lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. Sapu tangan. Misalnya harga dunia ini, kita punya bumi nih, dihargain berapa triliun gitu. Sapu tangan orang ahli surga itu lebih mahal dari itu. Sapu tangan bagaimana itu? Nggak tahu, nggak kebayang itu. Wah, itu nanti kita dapat. Kapan Ustaz dapatnya? Ya kalau ente taat sama Allah. Kita taat sama Allah, turut perintah Allah, jauhi larangan Allah, hidupin sunnah Nabi Muhammad. Nah, baru ntar kita dapat. Kita dapat di emperan aja surga paling belakang udah bagus banget dah. Ya, orang model-model kita nih yang ibadahnya belentang-belentong, dikira jarang-jarang kadang-kadang gitu ya. So dikira Ustaz tiap bulan, ya tiap bulan, sebulan sekali ya. Terus habis itu enggak ya, sebulan sekali doang, masih mending ya. Asmaul Husna kan di sini tiap tanggal 4, habis itu asma lagi enggak ya. Harusnya kan tiap hari ya. Itu mah cuma seremonial aja, tapi ya masih mending daripada enggak sama sekali. Dan majlis-majlis yang seperti itulah yang ketika kita keluar dari majlis tersebut, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lepas dari majlis zikir, majlis ilmu. Walaupun di luar sana banyak orang-orang yang enggak demen sama majlis-majlis begitu. Nah, itu mah enggak usah direken, biasain aja. Wa mundzirin, pemberi peringatan. Para rasul tugasnya memberi peringatan terhadap bil iqab, terhadap azab Allah, man kafara arsalnahum, terhadap orang yang keingkar, tidak percaya atas rasul yang kami utus. Yang enggak percaya sama nabi dan rasul nanti dikasih peringatan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sekarang nih tahu ada seorang nabi namanya Muhammad, yang enggak percaya diberikan peringatan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azabnya di neraka, ya. Dan di neraka ini yang repotnya selama-lamanya, itu yang repot. Disiksa selama-lamanya, nggak ada matinya. Kalau ada batas waktu itu masih mending. Biar kata 1.000.000 tahun, tapi kan tiap hari berkurang. Ini enggak. Orang yang nggak beriman sama Allah, nggak beriman sama Nabi Muhammad, diazab selama-lamanya, bayangin. Nggak ada matinya. Emang malaikat nggak capek Ustaz? Kagak ada capeknya malaikat. Ya. Kalau Bataya Freddy bisa mati.
Kalau batik kan iklan gitu tuh, ya. Jalan terus. Iklannya kayak boneka lagi mukul gendang, nggak pernah berhenti kalau Freddy. Alkalin apa? Ya. Tapi malaikat nggak ada capeknya hadirin, dan nggak perlu istirahat. Kita gebukin orang biar kata kita kuat, yang nabukin orang santri bandel banget, pak. Ada pegelnya juga, ya. Aduh, pegel tangan gue nih, ya, gara-gara nabukin. Ini malaikat gak ada pegelnya. Nggak ada istirahatnya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beruntung banget, beruntung dipilih jadi orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa Allah utus para nabi dan rasul? Li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada linnas bagi para manusia Allah atas Allah hujjatun, satu alasan, satu hujjah, ya. Ba'da rusul, setelah pengiriman para rasul. Kata Allah, nanti begitu menghadap Allah, orang akan bikin alasan, ya Allah saya kagak tahu, saya nggak ngerti, saya nggak ini. Kata Allah, kan udah saya kirim rasul, ya, udah saya kirim rasul, kenapa masih nggak beriman juga? Nah, jadi Allah itu punya bukti, punya kekuatan untuk menjawab ucapan para manusia antara. Saya nggak tahu ya Allah, nggak tahu gimana. Sekarang zaman udah canggih, itu tinggal buka internet, buka Islam, keluar tentang Islam semua. Tanya Mbak Google. Ya, Mbak Google apa aja tahu. Tanya Mbak Google apa itu Islam, jawab sama Google. Nggak mungkin nggak tahu ente, ya, nggak ada alasan nggak tahu. Entar kata Allah, di Allah yakuna linnasi hujjatun ba'da rusul, supaya nggak ada lagi hujjah atas Allah untuk kepada manusia, ya. Manusia nggak bisa lagi bikin alasan pada Allah setelah dikirimnya para rasul, ya. Nah, jadi kata Allah jawabannya seperti itu. Fayaqulun, mereka akan berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik, ya Allah, coba kamu utus kepada kami seorang rasul agar kami mengikuti firman-firman-Mu, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang beriman. Faba'atsnahum liqad'i udhrihim, maka kami utus para rasul. Mereka minta kami utus supaya enggak ada alasan lagi nanti. Ya. Gitu. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, azizan, itu yang zat yang maha perkasa, fi mulkihi, dalam kerajaannya, hakiman, dan maha bijaksana, fi san'ihi, dalam segala perbuatannya. Allah itu paling bijaksana. Jadi kita itu harus punya husnudzon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Apapun yang Allah berikan pada makhluknya itu adalah hal yang paling bijaksana. Ya, walaupun kadang kita nggak enak gitu. Ya. Kita dilahirin di keluarga miskin, enak nggak? Nggak enak, ya kan? Udah miskin, bapak kita mukanya nggak cakep, mak kita jelek, kita jelek juga, ya kan? Ini udah parah banget kan? Sekolah kagak bisa, ya kan? Ya Allah, rumah di kolong jembatan, ya, sampai dimasukin video itu, belusukan, ya. Kalau nggak ada, dibikin orang taruh situ biar ada pencitraan segala macem. Lagi ngetren sekarang nih. Ya. Ya, enak banget itu begitu. Cuma diri kita tuh ngelihat yang Allah kasih sama saya kok nggak enak banget ya. Tapi sebenarnya itulah yang paling bijaksana di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu begitu, dan ini nggak gampang hadirin. Kalau kita ngaji tauhid, aduh ya, pasti semua yang Allah berikan kepada kita bagus semuanya. Ya, makanya dalam salah satu ucapannya Imam Ibn Hikam al-Athaillah itu dikatakan al-man'u huwal ata, katanya. Tercegah dari sesuatu, nggak dapat sesuatu, itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitu nyampe derajatnya itu hadirin, para ahli sufi, ya. Para ulama yang nyampe derajat arif billah, dicegah nggak dapat apa-apa. Kita minta nih, Bang Ujang minta bini cakep misalnya, nggak Allah kasih yang cakep, misalnya Bang Ujang. Itu kalau para ulama sufi, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Ya, karena kita nggak tahu apakah permintaan kita itu baik buat kita ke depannya. Kan kita timbang minta doang. Ya Allah, saya pengen punya harta. Bagi kita kan punya harta enak gitu. Kita bisa pergi haji, bisa umroh, bisa bangun masjid, bisa punya pesantren, bisa segala macam. Ternyata di ilmu Allah, Fit, lu kalau gua kasih harta banyak, lu lupa sama gua, Fit. Jangan harta banyak, lu baru gua kasih handphone aja lupa sama gua lu. Handphone mulu. Ya, gimana gua kasih duit banyak lu? Gak pernah ngurusin majelis, gak pernah ngurusin Quran. Di mata kita mungkin Allah kok tega banget ya, saya udah doa terus-terusan gak dikasih-kasih. Ternyata gak dikasih itu adalah pemberian Allah yang terbaik buat kita. Ya, kalau nyampe derajat arif billah tuh begitu. Ya, jadi nggak ada yang jelek. Di mata mereka di mata mereka terhadap Allah nggak ada yang jelek. Semua bagus. Dikasih musibah bagus.
Ya, musibah, sesuatu yang tepat sasaran, bagus sudah. Ya. Duit hilang, alhamdulillah. Ya, bini meninggal, alhamdulillah. Anak meninggal, alhamdulillah. Gitu. Kita kan belum bisa begitu. Ya. Masih gerutu mulu. Ya Allah, saya udah ibadah, semua sakit aja ngapa sih? Ya kan? Kita masih begitu derajat kita tuh. Belum nyampe derajat para salihin. Makanya Imam Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu sakit disuruh doa minta sembuh ya sama para sahabat yang lainnya. Insyaallah doa ente mustajab. Kata dia, saya pasrahkan apa yang Allah berikan pada saya. Kalau Allah suka saya sakit, saya sakit. Itu gitu aja. Ya, sampai segitunya tuh. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat para salihin seperti itu, bisa husnudzon selalu pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, husnudzon aja. Ya. Saat saya sampai sekarang ini belum ada jodoh, husnudzon sama Allah. Ya, sambil usaha tapi ya, sambil usaha gitu. Ya, saat saya udah jual macam-macam gak kaya-kaya, husnudzon sama Allah. Ya, mungkin ini terbaik buat saya. Sambil usaha gitu, ya. Dikasih atau enggak masalah. Ya, usaha, doa, habis itu tawakal, udah gitu aja. Masih nggak dikasih nggak apa-apa. Nanti kata Allah ya dalam kitab Qisas kemarin ya diterangkan itu bahwasanya ada orang menghadap Allah begitu, ya Allah, ya Rabb, saya minta apa-apa kok nggak pernah dikasih, ya. Minta apa-apa nggak pernah dikasih. Kata Allah, in uhibbu sautak, saya demen dengerin suara kamu. Gitu. Jadi biar karena nggak pernah dikasih kan minta mulu. Gue demen dengerin suara lu gitu. Ntar aja gue kasih ntar di akhirat dan lebih hebat dari yang mau minta. Gitu ya. Jadi kalau kita doa tuh jangan la yastabti'a, jangan pernah merasa kok lama banget dikasih, jangan pernah merasa gitu. Ya. Terus aja doa. Perasaan gue tiap hari dah minta rumah, sampai sekarang masih numpangnya sama mertua. Enggak apa-apa terus saya doa. Perasaan tiap hari dah pengen punya bini, sampai sekarang masih jomblo, terus aja doa. Enggak apa-apa, minta aja. Siapa tahu nanti modal misalnya belum dikasih-kasih, bininya di surga, jutaan banyak banget. Bidadari dikasih sama Allah. Oh ini karena saya di dunia nggak dikasih di sini. Oh tahu gitu, semuanya sama aja gitu. Sampai segitunya dar, ya luar biasa. Makanya kalau kita ngaji tauhid itu masya Allah, tasawuf, aduh indah, hidup itu indah sebenarnya. Ya, cuma ya kita ini masih banyakkan ya kebanyakan logika gitu. Ya, Dagwar pernah bilang gitu sama saya. Ente nih Fit masih kebanyakan logika katanya. Nggak, belum kurang yakinnya sama Allah gitu. Ya, dulu saya pernah nanya mau ngontrak boleh nggak Bib? Nggak apa-apa, kontrak gitu. Ya, biar mandiri. Tapi bisa nggak Bib bayar Bib ya? Nanya setahun 40 juta, 50 juta dari mana duitnya Bib? Ente masih baik hitung-hitungan gitu ya. Jalanan aja, masih jalan gitu. Ada kemarin kebanyakan hitung-hitungan nanti kita dengar gitu. Ya kan ini juga iya benar manusiawi teman. Ya, cuma sebenarnya Allah tuh nggak begitu, Fit. Ya, Allah tuh begitu. Rezeki itu kalau kita berani sedekah, berani berinfak, itu ngalirnya cepat. Ini kalau kita takut-takutan, Allah ngasih pelan-pelan. Sama kayak layangan gitu, kita lepas cepat. Cuma kalau kita pelan-pelan ya ada pelan-pelan juga. Gitu kata para ulama begitu. Cuma untuk membuktikan kan kita perlu nyali ya kan. Ya, coba ada pelan-pelan dah. Ya kalau nggak bisa langsung banyak, dikit-dikit dulu. Insya Allah ntar timbul keberkahan. Dan mudah-mudahan ada faedahnya. Ayat berikutnya, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Ini nanti asbabun nuzulnya beda lagi. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan Allah berikan pada diri kita ini menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan apa yang Allah berikan kepada para rasulnya khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar nanti kita dimatikan dan dibangkitkan bersama orang-orang beriman yang berhak mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
له آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.